ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಂದಿನಿ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಪರಿಸರ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಮಾನತೆಯ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲೂರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾರ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ 2047ರ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನು, ಆಡಳಿತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಇಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನವು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಖಂಡಗಳ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನದತ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಡಳಿತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಥಿರ ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪಾತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಪರಿಸರ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಮಾನತೆಯ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. India is poised for a historic transformation as we approach the milestone of 100 years of independence. This dialogue assumes profound significance. I extend my sincere appreciation to the Commonwealth Legal Education Association, the Department of Energy, Government of Karnataka, and all supporting institutions for envisioning and convening this important platform. The conference is not merely an academic or policy exercise, it is a convergence of law, governance, technology, and justice. The global energy transition stands at a critical juncture today. Extreme weather events, resource stress, and ecological imbalance are affecting livelihoods across continents. However, while the transition to clean energy is a global necessity, it must also be guided by the principles of equity and justice. Developed nations, which have historically contributed the most to carbon emissions, carry a greater responsibility not only in reducing emissions but in enabling technology transfer, climate finance, and capacity building for developing economies. The Sustainable Development Goals provide a shared global framework guiding nations in aligning growth with sustainability, equity, and responsible governance. India's path must therefore be unique by balancing growth with sustainability and ambition with inclusiveness. Energy is not just a resource, it is a backbone of dignity, development, and resilience. Markets, by their very nature, do not assume responsibility for equity or long-term sustainability. Therefore, this transition
to sustainable energy cannot be left to them alone. It requires strong and visionary governance. Governments must act as enablers, creating stable policy frameworks, investing in innovation, and ensuring that clean energy remains affordable and accessible to all sections of society. Public policy must align economic growth with environmental responsibility. Equally important is the role of the judiciary. In a constitutional democracy like ours, the judiciary acts as a guardian of environmental justice and intergenerational equity. In India, this responsibility is deeply anchored in our constitutional framework. The directive principles of state policy call upon the state to protect and improve the environment, while the fundamental duties place an obligation on every citizen to safeguard natural resources for future generations. ಅರಸೀಕೆರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೇಲೂರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಂಕನವಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗೆಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಅಮಾನತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಂಕನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಲೂರಿನ ಪ್ರಭಾರವನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನ ಬೇಲೂರು, ಕೆಲ ದಿನ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಡಿ ಕಾಳಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 4 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಕಾಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಡಿ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 90% ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 2 ರಸ್ತೆಗಳು, ತಗ್ಗೆಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಿಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 4 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಡಿ ಕಾಳಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಶೋಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ 5-10% ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೆಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮೂರು ಅಡುಗೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ, ನಟೇಶ್ವರು ಆನಂದ್ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗದ್ದೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿದು ಕೂಡ ನನ್ನ ನಂಬರದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು 90% ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೇಕಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಕೂಡ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನನ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಮನ ಈಗ ಅದೇನೋ ಲೈಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಜಾಗ ನೀವೇ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನೇ ನೋಡಿದೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಬಿಸ್ತಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾರುವಾಗ ಮಂಜಣ್ಣ ನೀನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ರಿ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ನೀವೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಾಗನ ಗುರುತಿಸಿ. ಜೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಟಿ ವಿ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕೇ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದಿಲ್ದಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಡಿ ಕಾಳೆನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಗಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ಮೀಟ್ರ್ ಲೆಕ್ಕಾರೆ ಊರು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಗರದ ಹತ್ರ ನೀವು ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಒಂದು ಅಡಿ ರೇಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮಣ್ಣರ ಮಾವರ ಮನೆ ಬೀದಿ, ನಮ್ಮ ಶಂಕರಣ್ಣರ ಮನೆ ಬೀದಿ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೈನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಕೂಡ ಬಂದ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಮ್ಮನ ಬಡಾವಣೆ ಲಿಂಕು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಮನೆ ಮುಂದಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದೆಲ್ಲ ರೂಢ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು MLA ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯವ್ರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಟೀಕೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪಣಿನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವೇಳೆ ಟಿಪಿಎಸಿಎಂಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಕಾಳೆನಹಳ್ಳಿ, ಪಿಎಸ್ಸಿಸಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಂಕರ್, ಕುಮಾರ್, ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ನಾರಾಯಣಿ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನವಹಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಲ್ಕ, ವಾರದ ಸಂತೆ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಫಸಲು ಗುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶುಲ್ಕದ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯುಎನ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಜನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಿನವಹಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬುವವರು 4,05,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಡ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಸೂಲಾತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೆಂಗಿನ ಫಸಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂಬುವವರು 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹರಾಜು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ. ವಾರದ ಸಂತೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಬಿಡ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಈ ಕುರಿತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪುರಸಭಾ ಒಳನರಸೀಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದಿನವಹಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವಾರದ ಸಂತೆ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಫಸಲು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂಕದ ಹರಾಜನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಡಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ 28 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. 3ರಿಂದ ಸೇರಿ 28 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಿನವಹಿ ಸುಂಕದ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿ ಅದನ್ನು 4,05,000ಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರಿಗೆ ಅದರ ಬಿಡ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಫಸಲು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ 32,000ಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹರಾಜು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಾರದ ಸಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿರಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಏನು ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು. ಹಾಸನದ ಹೆಸರಾಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ವಿಜಯ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತನ್ನ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣವನ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ತನ್ನ 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 150 ರೂಗಳ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 92.2 ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೊಂಬು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೀಪದ ಕಂಬಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಂಟಿಕ್ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ 8th ಆನಿವರ್ಸರಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಜಯ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೇವಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಲ್, ಹಾಸನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9060133333.
ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮತ್ತು 16ರಂದು. ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9353495754. ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಮಿಲನ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮತ್ತು 16ರಂದು. ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ. ಅಧ್ಯಯನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ತನ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಅಧ್ಯಯನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಎಂಬಿ, ಪಿಸಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಇಬಿಎ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಕೆಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್, ಜೆಡಬ್ಲ್ಇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆ, ನಾಟಕ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಆಚರಣೆ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳು, ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಗೃತಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು. ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹಾಸನ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9019526599. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು. 10 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆವರಣ, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 400 ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಕಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕಾಲೇಜು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾದ ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್, ಜೆಇಇ, ನಾಟ ಮತ್ತು ಸಿಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಭವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಾಪುಗಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಪಾರವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 6360539736. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂಭ್ರಮ, ಖುಷಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಡಗರವು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಭೀಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ 100% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಮೇಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೇವಲ 10% ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ದರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ 14 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 1200 ಜನರು ಕೂರಬಹುದಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ 700 ಜನರು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದ್ದು, ಮದುವೆ, ಬೀಗರ ಔತಣ, ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಔತಣಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 4 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ, ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ. ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಕೋಟ್, ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9484272661 ಮತ್ತು 8970568666. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಗರದ ದೇವೇಗೌಡ ನಗರ ಸಮೀಪದ ಕೃಷ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನಗರ ನಿವಾಸಿ ಸುಹಿಲ್ ಅವರು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಹಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಊರಾದ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಡಸಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳನುಗ್ಗಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್, ವಿವಿಧ ಟೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟದ ಮೊತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಳವು ಘಟನೆಯಿಂದ ಸುಹಿಲ್ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಪರಿಸರ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಮಾನತೆಯ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲೂರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾರ. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.